Nous sommes tous, toutes, pour la sécurité routière. préservons nos vies. Les accidents tuent plus que les pandémies, tu sais. Prenons conscience. Si petit, il a l'importance d'un grand, toujours dans notre inconscient, dans le mal et vivant. Si petit, objet de tous les désirs, impossible à tenir, capable du meilleur du pire. Lentement, il envahit notre vie, sans réfléchir on écrit, on brave les interdits. Aveuglé, et plus rien à partager, tu traverses sans regarder, sans éviter le danger. Réagis, et c'est vrai pour nous se plaindre, ton portable il faut l'éteindre, tu n'auras plus rien à craindre. À présent, et serait peut-être temps, laisser place au changement, retrouver ta vie d'avant. Bien noté, et ne rien à côté, entre deux doigts c'est le vide, il n'y a que lui qui te guide. Au volant, le téléphone est une arme, il peut verser des larmes, transformer l'avenir en noir. Écran noir, ton histoire vire au cauchemar, sans nuit du désespoir, maintenant il est trop tard. Dévasté, une famille à reconstruire, il aurait fallu agir, c'est qu'on aime le retenir. Réagis, il est vrai de se plaindre, ton portable il faut l'éteindre, tu n'auras plus rien à craindre. À présent, il serait peut-être temps, laisser place au changement, retrouver ta vie d'avant. موضوع حول السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير. هذا العمل مقدم من طرف تلاميذ المستوى السادس ابتدائي بتقديمنا الأستاذات مريم رباني ونورة أخاطرة. السلام عليكم. عدو اليوم هو حول السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير. أولا تعريف حوادث السير، ثانيا أسباب حوادث السير، ثالثا كيف إذا يمكن أن نقي أنفسنا من حوادث السير، رابعا القواعد الخاصة بالراجلين، خامسا القواعد الخاصة بالسائقين. تعريف حوادث السير. تعتبر حوادث السير من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة عالميا وخصوصا بالمغرب حسب إحصائيات نشرتها مديرية النقل عبر التاريخ والسلامة الطرقية سنة 2016. شهدت 81,827 حادثة توفي خلالها 3,593 شخصا وأصيب إصابات بليغة 8,950 شخصا. أسباب حوادث السير: أولا السرعة الزائدة، ثانيا إهمال إشارات المرور، ثالثا تجاهل قواعد القوانين المرورية، رابعا الانشغال بالمرور أثناء قيادة التحدث عبر الهاتف وغيره، خامسا قيادة تحت تأثير الكحول. السهو أثناء قيادة المركبة. قيادة المركبات من قبل أشخاص غير مؤهلين كفاقدي الأهلية أو من هم دون سن الرشد. والإهمال والاستهتار. الحالة الميكانيكية السيئة للمركبة. إهمال الراجلين الذين يعبرون الطريق. أحوال الطقس السيئة. كيف يمكن أن نقي أنفسنا من حوادث السير؟ يجب أن يلتزم كل من الراجلين والسائقين بمجموعة من القواعد. سنبدأ بالقواعد الخاصة بالراجلين.
الانتباه إلى إشارة الضوئية واحترامها. قطع الشارع من ممر مشاة مع مراعاة الوقوف في مكان واضح للمركبات. فمثلا يجب عدم قطع الشارع من خلف شاحنة واقفة على الرصيف، وذلك من أجل أن يكون المار واضحا للسائقين فلا يتفاجأ بوجوده. عند عدم وجود رصيف في الشارع يجب اختيار الجهة المناسبة بحيث يكون السير باتجاه حركة المركبات وليس عكسها كي يتمكن المار من مشاهدتها والبقاء على حافة الطريق. في فصل الشتاء من الأفضل ارتداء ألوان زاهية وعاكسة للضوء من أجل لفت انتباه السائقين خاصة في الأيام الضبابية. قواعد خاصة بالسائقين: ربط حزام الأمان والتأكد من المرايا قبل تشغيل السيارة. عدم استخدام الهاتف المحمول أو الالتهاء بأي أمر آخر مثل التقاط شيء على الأرض أو شرب قهوة. للالتزام بإشارة المرور كافة وعدم إهمال أي منها، وخاصة الإشارات الضوئية والإشارات الإرشادية التي تدل على وجود مدرسة أو مركز تجاري أو مدينة ألعاب. هناك يكثر المرة الالتزام بالسرعة المسموح بها في كل طريق. التقيد بقواعد التجاوز وعدم التجاوز عند المنعطفات أو الطريق الضيقة. الالتزام بإعطاء إشارات تدل على أن الحركة المفاجئة للمركبات الأخرى مثل الانعطاف إلى اليمين أو اليسار. عدم القيادة تحت تأثير الكحول أو الأدوية التي تسبب الضوء وتشويش الرؤية. استخدام النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة إن لازم، وارتداء النظارات الشمسية عند الحاجة للتمكن من الرؤية بشكل أفضل. Travail réalisé par les 6e années du Nouvel Horizon, encadré par les profs Myriam Rabbani et Nora Akhata. Un appel à la prudence, un appel à la vie. Formation sécuritaire routière au Maroc. La formation sécuritaire routière au Maroc permet aux entreprises de respecter leurs obligations en matière de prévention et de sécurité des salariés. La formation sécuritaire routière au Maroc qui s'adresse aux professionnels. Les objectifs de la formation sécuritaire routière au Maroc: informer et sensibiliser le personnel de l'entreprise aux différentes contraintes et aux limites liées à l'usage de l'engin. Deuxièmement, prendre en compte les conséquences humaines, sociales et professionnelles d'un accident de la circulation. Troisièmement, prendre en compte que l'activité de conduite est un acte professionnel impliquant l'image de marque de l'entreprise. Encore c'est une formation de sécurité routière. Que nous soyons piétons ou bien conducteurs, connaître les règles de base concernant la sécurité routière est une priorité pour notre propre sécurité comme celle de notre entourage. Définition de la sécurité routière. Définition de la sécurité routière. La prévention routière ou sécurité routière est l'ensemble des mesures mises en place pour empêcher les usagers de la route, prévention du risque syndicale. On peut atténuer les conséquences prévision. Les usagers de la route sont les piétons, les cyclistes, les automobilistes et leurs passagers.
les chauffeurs de poids lourds et les passagers des transports publics routiers, principalement les autocars, autobus et tramways, etc. Il s'agit d'un enjeu sociétal majeur. Gestes pour éviter les dangers de la route. Porter des vêtements de couleur vive ou pâle ou réfléchissants, surtout au crépuscule ou lorsque fait noir. Traverser seulement aux passagers et aux passages protégés pour piétons. Ne traversez pas au milieu de la rue ou entre des voitures stationnées. Ne traversez jamais à un feu rouge. Le X. Hein? X. Qu'est-ce qu'un piéton? Le piéton est un usager à pied sur un trottoir ou sur la chaussée. Quelqu'un d'autre? Obligation pour les piétons. Utilisez le trottoir qui borde la chaussée. Traverser aux intersections et aux passages piétons. Il est recommandé de vérifier la circulation avant de traverser en regardant gauche et à droite. Traverser la route quand le feu rouge est allumé. Il faut porter des vêtements de couleur vive quand il fait noir. Prévention accident de la route. Trois conduites dangereuses à éviter. La conduite en état de somnolence ou sous l'emprise de stupéfiants. Cette conduite est particulièrement dangereuse sur autoroute puisque les longs trajets monotones ont vite fait d'endormir la vigilance du conducteur. Il faut toujours se prémunir de ces dangers en prenant la route en forme reposée et sobre. Voilà. La conduite de nuit. À la nuit, les conducteurs sont souvent fatigués et pressés d'arriver chez eux, ce qui actionne des comportements dangereux sur la route, pouvant être à l'origine d'accidents graves. La conduite rapide. En effet, il est préférable de ne pas accélérer trop vite, d'éviter les à-coups qui augmentent énormément les risques de perdre d'arrêt. Découvrez les principales causes d'inattention au volant. L'inattention au volant. Quelles sont les causes? Risque de téléphone au volant, le risque de drogue au volant, le risque de point de vie au volant. Point à retenir. Cannabis, moi, la drogue, c'est un petit peu de drogue. Le cannabis au volant. Le cannabis au volant. Une vidéo présentative sur la sécurité routière. Apprendre à votre enfant à traverser une route prudemment sera l'une des leçons les plus importantes de sa vie. Des centaines de millions de jeunes sont blessés ou tués chaque année par les dérives. Apprendre à votre enfant à traverser une route prudemment sera l'une des leçons les plus importantes de sa vie. Des centaines de milliers de jeunes sont blessés ou tués chaque année par des véhicules à moteur parce qu'ils marchent le long de routes ou qu'ils essayent de traverser. Les conducteurs vont trop vite, ne les voient pas et il n'y a pas toujours de trottoir ou de passage piéton adapté.
Il est donc extrêmement important de savoir comment être le plus prudent possible. Il faut plusieurs années aux enfants pour comprendre comment fonctionnent les routes. Votre exemple et votre aide pourront leur sauver la vie. Avant l'âge de 9 ans, les enfants ont beaucoup de mal à estimer la vitesse des véhicules et leur distance. C'est pourquoi il est si important que des adultes les surveillent et leur apprennent à se comporter autour des routes. Tenez toujours un enfant par la main lorsque vous marchez le long d'une route. Marchez sur le côté de la route faisant face à la circulation. Gardez l'enfant sur le côté du trottoir le plus éloigné de la route et aussi proche de vous que possible. Si vos mains sont pleines, demandez à l'enfant de s'accrocher à une bretelle de votre sac ou même à votre vêtement. Lorsque vous traversez une route, souvenez-vous de ces 4 étapes. 1. Trouver un endroit où traverser. 2. S'arrêter au bord de la route. 3. Regarder et écouter. 4. Traverser rapidement. Regardons maintenant chacune de ces étapes. 1. Trouver un endroit où traverser. Comment trouver un endroit pour traverser? Empruntez toujours le passage piéton quand il y en a un. Sinon, vous pouvez traverser à un endroit où vous pouvez voir clairement la route des 2 côtés et où les voitures peuvent vous voir. Une voiture garée, un buisson, un arbre, un poteau, un virage ou une colline peuvent vous empêcher de voir et d'être vus. Lorsque je ne vois pas bien la route, je ne traverse pas. Je trouve un meilleur endroit pour traverser. Lorsque je trouve un endroit où je peux voir les voitures arriver des 2 côtés et où les voitures peuvent me voir, alors je peux traverser. 2. S'arrêter au bord de la route. Arrêtez-vous toujours au bord de la route avant de traverser. Cela vous permet de voir les voitures arriver et d'être vus. Si vous êtes près d'une voiture garée, arrêtez-vous 2 fois. Une première fois au bord de la route pour vous assurer que la voiture ne va pas démarrer et une seconde fois au ras de la voiture pour pouvoir voir la circulation. Avant de traverser, je m'arrête au bord de la route. 3. Regardez et écoutez. Avant de traverser, apprenez à votre enfant à regarder à gauche, à droite, puis encore à gauche, afin de vous assurer qu'aucune voiture n'arrive. À gauche d'abord, car c'est de là que viennent les voitures, puis à droite, pour le sens opposé, puis encore à gauche, pour vous assurer qu'il n'y a pas de véhicule, car ils arrivent rapidement. Écoutez et apprenez à votre enfant à reconnaître le bruit d'un moteur qui arrive. Avant de traverser, je regarde à gauche, à droite, puis encore à gauche et j'écoute. 4. Traversez rapidement. Traversez la rue en face de vous. C'est le chemin le plus court. Marchez rapidement et sans courir. En traversant, écoutez attentivement et observez à gauche et à droite. Soyez aussi visible que possible en traversant. Je traverse rapidement, mais sans courir, tout en observant à gauche et à droite. Les routes sont encore plus dangereuses lorsqu'il fait sombre ou qu'il pleut. Si possible, évitez de traverser à ces moments-là, car vous pouvez être invisible pour les conducteurs. Si vous devez traverser, redoublez de prudence et n'hésitez pas à porter des vêtements clairs, aussi réfléchissants que possible. Voilà, vous connaissez les 4 étapes pour traverser. 1. Trouver un endroit où traverser. 2. S'arrêter au bord de la route. 3. Regarder et écouter. 4. Traverser rapidement.